Welcome friends. In today's lecture, we are going to learn about resonance energy. So let us understand what is meant by resonance energy. Now look, this is our benzene molecule, and this benzene molecule is composed of 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. Okay. So here you can see, so this is carbon atom number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 carbon atoms and there are 6 hydrogen atoms. Now look at these structures. Okay, this is the chemical formula of the benzene ring. So this carbon have double bond, then single bond, double bond, single bond, double bond, and hydrogen is attached to this carbon atom. Now, the hybridization of this central carbon atom is sp2. This is the sp2 hybridized carbon atom, and bond angle is 120 degree between this bond angle is 120 degree. Now, this benzene ring is a stable in nature. Okay, this is aromatic compound, and why it is aromatic compound? Because it follows the Huckel rule. Okay, Huckel rule you will learn in the organic chemistry. So this benzene ring is very much stable compound and it do not undergo addition reaction in spite of having this double bond. Okay, this double bond, or it is called as pi bond, these pi bonds are highly reactive, and generally pi bond have a tendency to undergo addition reaction. Pi bond have a tendency to go to undergo addition reaction, not the substitution reactions. Okay, mostly. But in this aromatic compound such as benzene, naphthalene, anthracene, okay, it do not undergo addition reaction, rather it prefers to undergo substitution reaction. Okay, why? Because of the resonance energy. Because of the resonance energy. Now let us understand what is meant by resonance energy. Now you observe here, okay, this is a single bond here, this bond is a sigma bond, and this bond is called as a pi bond. So this is the internal bond, is double bond is a pi bond, pi bond. Okay, this one is the sigma bonds. Similarly, this is a sigma bond, sigma bond, sigma bond, and sigma bond. So total there are 6 sigma bonds, single bonds, and there are 3 pi bonds on these benzene rings. Now let us imagine the orbital diagram of this benzene ring. ओके, ही ऑर्बिटल डायग्राम जर तुम्ही बघितली, समजून घेतली, तर तुम्हाला एक कन्सेप्ट जास्त पद्धतीने समजेल. आता मी हॉरिझॉन्टल तुम्हाला डायग्राम दाखवतोय. हा आपला कार्बन आहे. दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ओके, आता हे जे पाय इलेक्ट्रॉन आहेत ते कसे इलेक्ट्रॉन आहेत, आय विल शो यू. Look, this is a p orbital of this carbon atom. Just give me 1 second. Okay. Now here these are the px orbital of this carbon atoms, and this pi bond is shown like this. Okay, this is a double bond. We will show this double bond between these two. Again, for this carbon atom, this double bond. So this is a representation of the double bond. Okay, now this benzene ring here, you focus here, this double bond are continuously, this electron continuously move to the next p orbital. Okay, how they are moving? Okay, through this orbital. Okay, this p electron is moving to this carbon atom, then this pi electron moving to the next carbon atoms. So second diagram we can show here is like this.
So this resonance is shown like that. Okay. आता इथे काय होतंय समजून घ्या की हे जे एक्स्ट्रा जे पाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आहेत हे पी ऑर्बिटलमधून काय होतात, एका पी ऑर्बिटलमधून दुसऱ्या पी ऑर्बिटलमध्ये कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल होतात. ओके, म्हणून ओके म्हणून हा जो ही जी बेंझिन रिंग आहे, या बेंझिन रिंगला काय असते, ॲडिशनल स्टॅबिलिटी असते. ओके, बिकॉज ऑफ दिस मुवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आणि या टाईपच्या मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनला काय म्हणतात, रेझोनन्स. वी कॉल दिस ॲज रेझोनन्स. ओके, रेझोनन्सचा अर्थ समजला. Okay, this movement of the pi electron within the benzene ring is called as the resonance. Okay, and this electron moves through empty p orbital. Okay, या p orbital मधून या p orbital मध्ये हे इलेक्ट्रॉन पुढच्या p orbital मध्ये, ओके, हा बॉन्ड पुढच्या इलेक्ट्रॉन मध्ये. इन दिस वे दिस बॉन्ड मूव्स. ओके, सो या रेझोनन्स फिनॉमिनामुळं जी काही ॲडिशनल स्टॅबिलिटी बेंझिन रिंगला येते, ओके, त्या स्टॅबिलिटीला, ओके, किंवा त्या एनर्जीला रेझोनन्स एनर्जी असं म्हटलं जातं. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज दी रेझोनन्स एनर्जी. सो हाऊ टू डिफाईन दिस रेझोनन्स एनर्जी? सो लेट अस राईट डाऊन दिस डेफिनेशन. Okay, the extent of stabilization of a substance, the extent of stabilization of substance per mole due to resonance is called as resonance energy. Is called as resonance energy. Okay, the extent of stabilization or the amount of stabilization of a substance, कशामुळे स्टॅबिलायझेशन येत आहे? ओके, बिकॉज ऑफ रेझोनन्स, ड्यू टू रेझोनन्स इज कॉल्ड ॲज दी रेझोनन्स एनर्जी. मॉलिक्यूलला जी काही ॲडिशनल स्टॅबिलिटी येते की ज्याच्यामुळं मॉलिक्यूल आपला काय असतो, स्टेबल राहतो. ओके, त्या प्रॉपर्टीला रेझोनन्स एनर्जी असं म्हटलं जातं. ओके, नाव हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस रेझोनन्स एनर्जी. ही रेझोनन्स एनर्जी कॅल्क्युलेट कशी करायची? ओके, हाऊ टू फाइंड आउट दी रेझोनन्स एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्युल्स. सो लेट अस अंडरस्टँड दिस विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. नाव नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, okay, this is called as cyclohexane. Cyclohexane. Okay, name of this compound is only this. This is called as cyclohexene. Okay, cyclohexene. Now you observe here. Okay, here is ANE and here is ENE. Okay, this is the alkene and this is the alkane, cyclohexane, and this is the cyclohexene. This is a single bond. Okay, आता या बॉन्डचं जर मी हायड्रोजिनेशन केलं, ओके, हायड्रोजिनेशन केलं म्हणजे जर त्याच्यामध्ये ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन केली तर काय होईल? लेट अस सी, इट विल फॉर्म अगेन सायक्लोहेक्सेन. ओके, हा हायड्रोजन कुठे ॲड होणार आहे? इथे, म्हणजे ऑलरेडी इथे हायड्रोजन आहेत हे आपण असे दाखवू शकतो. दिस इज H, इथे 2 हायड्रोजन्स. Okay, and when we add these 2 hydrogen, this will go here. So आपले बॉन्ड कसे तयार होतील? हायड्रोजन हायड्रोजन
ओके. and ही जी प्रोसेस आहे, okay, this process is called as hydrogenation process. Addition of hydrogen is called as hydrogenation. Okay, the process in which the hydrogen molecule or hydrogen atoms are added to the double bond or triple bond is called as hydrogenation. आता ही जी प्रोसेस होत असताना, ओके, हा हायड्रोजन याच्यामध्ये ॲड होत असताना काय होते, तुमची हीट इव्हॉल्व होते. ओके, हीट इव्हॉल्व होते, म्हणून द हीट ऑफ हायड्रोजनेशन, सो देअरफॉर heat of hydrogenation of cyclohexene of cyclohexene, ओके, किती आहे ती, विच इज इक्वल टू -29 किलो कॅल पर मोल. ओके, यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिट पाहिले आहेत, किलो कॅल पर मोल. वाय मायनस साइन, बिकॉज when this hydrogen added to this double bond, the energy is liberated, the energy is evolved. ओके, तर या सायक्लोहेक्झिन मध्ये काय, आपला फक्त एक सिंगल डबल बॉन्ड आहे. जर दोन डबल बॉन्ड असते तर नाव काय काय झालं असतं, ओके, सायक्लोहेक्स 2 इन. 3 डबल बॉन्ड असते तर सायक्लोहेक्स 3 इन हे बेंझिनचं नाव आहे. ओके, आयुपॅक नेम. ठीक आहे. आता जर 3 डबल बॉन्ड असते, 1 1 2 3, तर एनर्जी किती होईल, मल्टिप्लाय बाय 3. ओके, मग आपण लिहू शकतो हीट ऑफ हायड्रोजनेशन ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स. ओके, नेक्स्ट लाइन. ओके, देयरफॉर 3 डबल बॉन्डची किती होईल, हीट ऑफ हायड्रोजनेशन of 3 double bond, which is equal to 3 into -29. ओके, 3 into -29. ओके, हे किती आहे, 1 डबल बॉन्डची एनर्जी आहे. एका डबल बॉन्डमध्ये हायड्रोजन मॉलिक्यूल ॲड करण्यासाठी -29 किलो कॅलरी एनर्जी लागली, तर मग 3 डबल बॉन्डमध्ये हायड्रोजन ॲड करण्यासाठी किती लागेल, 3 into -29. ओके, विच इज इक्वल टू, हा जर मल्टिप्लिकेशन आपण केलं तर हे किती येतं, -87 किलो कॅल पर मोल, -87 किलो कॅल पर मोल. ओके, नाउ द हीट ऑफ hydrogenation of benzene experimental observations. Okay, from experimental observation, heat of hydrogenation of benzene is observed to -50 किलो कॅल पर मोल, -50 किलो कॅल पर मोल. ओके, ही कुठलीही सिंगल बॉन्डची एनर्जी आपली एवढी आली. जर 3 डबल बॉन्ड केले तर मायनस किती येणार आहे, -87 किलो कॅल पर मोल. बट एक्सपेरिमेंटली हीट ऑफ हायड्रोजन ऑफ बेन्झीन विल बी -50. जर ह्या दोघांचं जर आपण वजाबाकी केली तर आपल्याला जे काही व्हॅल्यू मिळणार आहे ती व्हॅल्यू कशाची मिळणार आहे, आपल्याला रेझोनन्स एनर्जीची आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे. ओके, सो देअरफॉर resonance energy of benzene is equal to, okay, it will be equal to या heat of hydrogenation of benzene. ओके, याच्यामधून काय वजा करा, -87
87 वजा करा. So it will be how much? 37 किलो कॅल पर मोल. ओके, किलो कॅल पर मोल. आलं लक्षामध्ये? पुन्हा एकदा आपण बघूयात रेझोनन्स एनर्जी म्हणजे काय. कुठल्याही रिंग कंपाऊंडला किंवा ॲरोमॅटिक कंपाऊंडला जी काही ॲडिशनल स्टॅबिलिटी असते, एक्सटेंट ऑफ स्टॅबिलायझेशन असतं किंवा अमाऊंट ऑफ स्टॅबिलायझेशन असतं, ते अमाऊंट ऑफ स्टॅबिलायझेशन कशामुळं येतं, कोणत्या फॅक्टरमुळं येतं? इट्स बिकॉज ऑफ दी रेझोनन्स. आता रेझोनन्स म्हणजे काय? ओके, सर्क्युलेशन ऑफ दिस पाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू द अनदर ऑर्बिटल इज कॉल्ड ॲज दी रेझोनन्स. हे रेझोनन्स फॉर्म, हे दोन बेंझिनचे रेझोनन्स फॉर्म आहेत, ते आपण इथे दाखवलेले आहेत. ओके, आणि रेझोनन्स फॉर्ममध्ये कसं होतं, आपण इथे बघा पी ऑर्बिटलची डायग्राम दाखवलेली आहे. दिस इज दी पाय ऑर्बिटल फॉर्म बाय द पी एक्स ऑर्बिटल. ओके, या एका ऑर्बिटलमधून दुसऱ्या ऑर्बिटलमध्ये काय होते, ही लोन पेअर तुमची ट्रान्सफर होते आणि हे कंटिन्युअस काय ट्रान्सफर चालू असतं. का? कारण या मॉलिक्यूलला ॲडिशनल स्टॅबिलिटी देण्यासाठी हे कंटिन्युअस रेझोनन्स हा चालू असतो. ओके, सो दी डेफिनेशन काय होऊ शकते? द एक्सटेंट ऑफ स्टॅबिलायझेशन ऑफ सबस्टन्स पर मोल ड्यू टू रेझोनन्स इज कॉल्ड ॲज रेझोनन्स एनर्जी. The extent of stabilization of substance per mole due to resonance is called as resonance energy. ठीक, आता रेझोनन्स एनर्जी कॅल्क्युलेट कशी करायची? विथ हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. ओके, आता सायक्लोहेक्झिन याच्यामध्ये फक्त एक सिंगल डबल बॉन्ड आहे. ओके, या डबल बॉन्डचं हायड्रोजिनेशन होण्यासाठी एनर्जी किती लागेल? -29 किलो कॅल. जर दोन डबल बॉन्ड असते, एनर्जी किती लागली असते? 2 × -29. 3 असते तर -3 × -29. ओके, इक्वल टू -87. ओके, 3 डबल बॉन्ड असते म्हणजेच ते काय झालं? आपली बेंझिन रिंग झाली. ओके, मग एक्सपेरिमेंटली बेंझिन रिंगची हीट ऑफ हायड्रोजनेशन कॅल्क्युलेट केली, ती किती ऑब्झर्व झाली? -50 किलो कॅल पर मोल. पण थेरॉटिकल डेटा काय आला आपला? -87. ह्या दोघांची जर वजाबाकी केली, ओके, जी काही एनर्जी शिल्लक राहते ती काय राहते? 37 किलो कॅल पर मोल. सो इन अदर लँग्वेज, ओके, बेंझिन मॉलिक्यूल, ओके, जर बेंझिन मॉलिक्यूलमधला जर डबल बॉन्ड आपल्याला ब्रेक करायचा झाला, ओके, तर आपल्याला ॲडिशनल एनर्जी किती द्यावी लागणार आहे मॉलिक्यूलला? 37 किलो कॅल पर मोल. ओके, जर तेवढी एनर्जी आपण प्रोव्हाइड केली तर ही रेझोनन्स एनर्जी काय होऊ शकते? ब्रेक होऊ शकते आणि मॉलिक्यूल कॅन अंडरगो युअर ॲडिशन रिॲक्शन ऑर सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. ठीक आहे, आलं लक्षामध्ये? सो वी विल स्टॉप हिअर अँड इन नेक्स्ट लेक्चर we will learn the Kirchhoff equations, the variation of heat of reaction with temperature. ओके, हा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे, ते पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहूयात. ओके, टिल देन थँक्यू फॉर वॉचिंग.